जय जगन्नाथ पे तुम यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो पे देखिए विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या उन्नतिर मूल्यांकन। तो विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या कौन कौन उन्नति होती तार मूल्यांकन करवा तार कैलकुलेट करवा। भारत वर्ष में विज्ञान और प्रजुक्ति विद्यार अग्रगति अत्यंत उल्लेखनीय अटे। तो भारत वर्ष जब आम देखा भारत देश में विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या जी आगू जा साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो सेटा बहुत उल्लेखनीय अटे। देश भितर अनेक नूतन पद्धति नूतन सामग्री उत्पादन और अपेक्षाकृत उन्नत मानर द्रव्य उत्पादन संभव हो। तो देश भितर अनेक नूतन पद्धति आसी नूतन सामग्री उत्पादन केमती कौन करवा से किसी ना कि कौन नूतन पद्धति मान सब निर्माण सब पद्धति गुड़ी अवलम्बन कर महाकाश गवेषणा और आणविक शक्ति भली विज्ञान और प्रजुक्ति विद्यार आदृत और गुरुत्वपूर्ण विभाग में भारत बहुत द्रुत उन्नति हासिल करिछि। तो जमती महाकाश गवेषणा कहीपर आम और आणविक शक्ति भली विज्ञान और प्रजुक्ति विद्यार आदृत और गुरुत्वपूर्ण विभाग में तो महाकाश गवेषणा और आणविक शक्ति से बहुत गुटे गुरुत्वपूर्ण विभाग से भारत बहुत द्रुत उन्नति हासिल करिछि। देशर वर्तमान आधुनिक प्रजुक्ति विद्यार भित्तिभूमि सुदृढ़ अटे। तो भारत बहुत जो उन्नति कला तो देशर वर्तमान आधुनिक प्रजुक्ति विद्यार भित्तिभूमिटा बहुत मान स्ट्रंग हो। विज्ञान और प्रौद्योगिक क्षेत्र में कार्य करता लोक संख्या दृष्टि आम देश भारत पृथ्वी तृतीय स्थान अधिकार कर। तो विज्ञान और प्रौद्योगिक क्षेत्र में कार्य करता लोक मान संख्या देखिए तो भारत से 3 नंबर अच्छी तृतीय नंबर से अच्छी। तथापि अग्रगति सत्वे अनेक गुरुत्वपूर्ण त्रुटि परिलक्षित हुए। तो सेटा बहुत आगू गला सहित किसी ना कि त्रुटि परिलक्षित हो किसी भूल परिलक्षित हुए। उदाहरण स्वरूप बयन और इस्पात द्रव्य भली मौलिक द्रव्य उत्पादन लगी भारत वैषयिक तथा कारीगरी कौशल विदेश आणु अच्छी। तो देख उदाहरण स्वरूप आम देखिए गोटे बयन और इस्पात द्रव्य भली मौलिक द्रव्य उत्पादन करने भारत वैषयिक तथा कारीगरी कौशलटा से विदेश आणुचे पाखे गुणटा ना जो वैषयिक और कारीगरी कौशल गुण पाखे ना से विदेश आणुचे से कौशल निरवच्छिन्न भाव में विदेशी ज्ञान कौशल आमदानी करने द्वारा यह जना जाए आम आवश्यकता मेटाई भली नूतन ज्ञान कौशल सृष्टि कर सामर्थ्य नहीं। अन्य देश पर आमर निर्भरशीलता अपरिहार्य हो पड़े। तो आम कौन अन्य देश पर बहुत परिमाण कौन निर्भरशीलता रही जाऊँगी। तो प्रतिरक्षा भली एक गुरुत्वपूर्ण क्षेत्र में विदेशी ज्ञान कौशल आमर अत्यधिक निर्भरशीलता परिदृष्ट हो। तो प्रतिरक्षा भली से गोटे गुरुत्वपूर्ण क्षेत्र। तो प्रतिरक्षा हूँ सब गुरुत्वपूर्ण क्षेत्र आमर जेकोसी देश प्रतिरक्षाटा हूँ मेन। यदि प्रतिरक्षा जदि टिके दुर्बल हो पड़ा तो से देश टिके तलू ही खसीज कारण से आगू बढ़ी पार ना। तो से भली क्षेत्र में आम विदेशी ज्ञान को आहरण करके व्यवहार करुचे सेटा गोटे माने गोटे खराब जिनस। प्रतिरक्षा क्षेत्र सब नुआ रकम अस्त्रशस्त्र अनेक समय अन्य देश आमदानी कर नुआ रकम जब किसी अस्त्रशस्त्र आसला प्रतिरक्षा क्षेत्र में ताले आम से विदेश ही आणुचे निजर से किसी आम या कारण से आमर एत ज्ञान आसे ना आमर कौशल आम अवलम्बन करूना। नूतन कारीगरी कौशल विकास क्षेत्र में भारत में दुर्बलता व्यतीत गरीब लोक आवश्यकता मेटाई भली सकाशे नुआ कारीगरी कौशल सृष्टि कर भारत पछी जाए। तो केमती जो दुर्बलता रही नूतन कारीगरी कौशल मध्य सहित जो गरीब लोक मान जो आवश्यकता मेटाइबा जो मेटाइबा जिनसटा रही जो कौशल रही से भारत पूरा कौन पछई जाइए। उदाहरण स्वरूप बासगृह नथिया गरीब लोक मान बासगृह समस्या समाधान करने स्वल्प मूल्यर गृह निर्माण कौशल भारत पर्यटन समर्थ हो पारि ना। माने उदाहरण स्वरूप गोटे बासगृह निर्माण गोटे गरीब लोक मानकर तो गोटे कम टकर स्वल्प मूल्यर गोटे गृहटे निर्माण कर भारतर एपर्यंत समर्थ हो ना। आणविक शक्ति और महाकाश गवेषणा भारतर अग्रगति प्रशंसनीय हेले सुधा यह सफलता समस्त सफलता गरीब लोक कौन प्रकार साहाय्य करें ना। तो देख पे आम कौन ना आणविक शक्ति और महाकाश गवेषणा आम आगू बहुत पहले माने अधिक प्रशंसनीय बहुत प्रशंसा पाले सब देश आमको प्रशंसा कले हाँ तुम भारत कौन चंद्रयान 3 जो आम माने कौन सफल है तो सेटा आम बहुत प्रशंसा पाली किंतु ये सफलतार गरीब लोक मान किसी प्रभावित कलानी किसी साहाय्य कलानी। तो गरीब लोक मैंने कौन पाइले कि ना से मैंने कौन जानते किसी जानी ना। आम कथा कहीपर विज्ञान प्रजुक्ति विद्यार साधित अग्रगति एपर्यंत भारतर जनसमुदाय समान भाव उपकार पहुँचाई पारि ना। तो आगू जाइए मना करूना माने आगू जाइए बहुत आगू जाइए आमर कौन भारतीय गवेषणा भारतीय महाकाश माने गवेषणा भारतीय प्रजुक्ति विद्या बहुत आगू जाए किंतु सेटा जनसमुदाय किसी उपकार करि पारि ना।
ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଣିତ ଭଳି ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଅବଦାନ ରହିଛି। ତ ଗଣିତ ଭଳି ଯେମିତି ଅବଦାନ ରହିଥିଲେ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ରହିଛି। କେତେକ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତକୁ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ନିମ୍ନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତ କେତେଟା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତକୁ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ କଣାଦ। ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନର 6ଟି ଧାରା ମଧ୍ୟରୁ ବୈଶେଷିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କଣାଦ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ। ତ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେଉଁ 6ଟି ଧାରା ମଧ୍ୟରୁ ବୈଶେଷିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲା, ଯେଉଁ 6ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ କେତେ ବୈଶେଷିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କଣାଦ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଥିଲା ଅଲୁକ୍ୟ। ତାଙ୍କ ନାମ କଣାଦ ରଖାଯିବ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖୁବ୍ ସାନ ପିଲା ଥିଲେ ସେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ପଦାର୍ଥରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ, ଯାହାକୁ କଣା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ସେ ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦାର୍ଥରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ କଣା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ପରମାଣୁ ମତବାଦ ଆଧୁନିକ ସମୟ ଯେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ମତବାଦଟା ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଆଧୁନିକ ସମୟର କୌଣସି ପରମାଣୁ ମତବାଦ ସହ ସମତୁଲ୍ୟ କଣା। ତାଙ୍କ ମତରେ ଏ ପୃଥିବୀ ମଣିଷ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର କଣା ସମୂହକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ এই ପୃଥିବୀଟା କ'ଣ ମଣିଷ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନଥିବା ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ଗଠିତ ହୋଇଛି। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ମତବାଦ। এই କଣା ବା ଅଣୁ ଆଉ ଅଧିକ ଭାଙ୍ଗି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ହୋଇପାରିବନି। ତ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ପୃଥିବୀ ଗଠିତ ହୋଇଛି ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଙ୍ଗି ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅବିଭାଜ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ରହିଛି ଆଟମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବା ପୃଥିବୀ ଯେଉଁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅବିଭାଜ୍ୟ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ। ସେମାନେ କ୍ଷୟ କେବେ ହେବନି ଏବଂ ସେମାନେ କେବେ ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଧୁନିକ ପରମାଣୁ ମତବାଦ ଏହା ହିଁ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି। ତାହା ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛେ ସେଇଟା ହିଁ ସେ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି। ତ ଏମିତି ଥିଲା କଣାଦଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ବରାହମିହିର। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ କେତେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଧ୍ୟରୁ ବରାହମିହିର ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ସେ ଗୁପ୍ତବଂଶ ସମୟରେ ଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଗୁପ୍ତବଂଶ ସମୟର ଏବଂ ସେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଜଳବିଜ୍ଞାନ, ଭୂବିଜ୍ଞାନ ଓ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଥିଲା। ତ ଜଳବିଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ଭୂବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଥିଲା। ଆଉ କେତେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭଳି ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଉଇ ଓ ବୃକ୍ଷରାଜ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ସେଠାରେ ଭୂତଳ ଜଳ ରହିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଉଇ ଏବଂ ବୃକ୍ଷରାଜ ରହିଲା ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ସେଠାରେ କ'ଣ ରହିଛି ଭୂତଳ ଜଳ ରହିଛି। ସେ 6ଟି ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ 31ଟି ବୃକ୍ଷରାଜିର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଭୂତଳ ଜଳର ଅବସ୍ଥା ସୂଚାଇଥାନ୍ତି। ସେ 6ଟି ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ 31ଟି ବୃକ୍ଷ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସେଠାରେ କ'ଣ ଅଛି ଭୂତଳ ଜଳ ରହିଛି। ଉଇ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଦିମକ ବା ଯେଉଁ ପୋକ କାଠ ନଷ୍ଟ କରିଥାଉ ଉଇ, ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ କୁ ନେଇ ସେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ମୃତ୍ତିକାର ଗଭୀର ଯାଇ ସେଠାରେ ଜଳ ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ଘର ବା ଉଇଙ୍କୁ ଆଦ୍ର ରଖନ୍ତି। ତ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା କୋଉଠାରେ ଭୂତଳ ଜଳ ଅଛି ନା ଯେଠାରେ ଉଇ ଥିବ, ଯେଉଁ ମାଟି ଉପରେ ଯେଉଁ ଉଇ ହୁଙ୍କା କରି ରୁହନ୍ତି ଜାଣିବେ ଯେ ସେଠାରେ ଭୂତଳ ଜଳ ଅଛି କାରଣ ସେମାନେ ପୁରା ମାଟି ଭିତରକୁ ଯାଇକରି ଜଳ ଆଣି ତାଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ ହୁଙ୍କାଟାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ରଖିଥାନ୍ତି। ବରାହମିହିରଙ୍କ ଭୂମିକମ୍ପ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ବାଦଲ ମତବାଦ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ତ ବରାହମିହିରଙ୍କ ଯେଉଁ ଭୂମିକମ୍ପ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେ ତାଙ୍କର ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସେ ଗୋଟେ ମତବାଦ ଦେଇଥିଲେ ବାଦଲ ମତବାଦ। ସାରା ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ସେଇଟା ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ଏ ମତବାଦ ବରାହମିହିରଙ୍କର ବୃହତ ସଂହିତାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ତ ବରାହମିହିରଙ୍କର ଯେଉଁ ବୃହତ ସଂହିତା ରହିଛି ସେଠାରେ ଏଇଟା ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି ବାଦଲ ମତବାଦକୁ। ଏହି ସଂହିତାର 32ତମ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଭୂମିକମ୍ପର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଭୂମିକମ୍ପର ସୂଚନା କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା ତା ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, ସମୁଦ୍ର ତଳି କାର୍ଯ୍ୟ, ଭୂମିତଳ ଜଳ ଏବଂ ଭୂମିକମ୍ପ ସହ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବାଦଲ ଘଟି ଆସିବା ଓ କିଛି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଚିତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିବା ଏବଂ କେଉଁ ମାନେ ପଶୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ତା ବିଷୟରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଠି ବରାହମିହିରଙ୍କ ଅବଦାନ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ତାହେଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ବା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ର। ତ ଆଉ ସେ ଜଣେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ବା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଯାହାକୁ ଆମେ କୁହାଯାଏ ଜ୍ୟୋତିଷ ସେ ଜଣେ ଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯାହା ଏବେ ବି ଦେଖାଯାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟାଟି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ କଲେ ତା ଆଲୋକରୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତାହା ବେଦରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଓ ବରାହମିହିର ଏହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଧାରା ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ବୈଦିକ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ବୈଦିକ ୱେରେ ମାନୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇଟା ବୈଜ୍ଞାନିକ ୱେରେ ମାନୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥର 4ଟି ପରିଚ୍ଛେଦରୁ 2ଟି ପରିଚ୍ଛେଦକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର 4ଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ରହିଛି 4ଟା ପରିଚ୍ଛେଦରେ 2ଟା ପରିଚ୍ଛେଦରେ ସେ କ'ଣ ନା ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ନିୟୋଜିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟମରୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ। ତାହା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟମରୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ମୂଳ କଥାମାନ ଲିଖିତ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କହିହୁଏ। ଆମେ ଯଦି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଆମେ କ'ଣ କହିଦେବା। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ନବରତ୍ନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବରାମିର ଏକ ରତ୍ନ ଥିଲେ, ବା ଯେଉଁ ନବରତ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ନବରତ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ବରାମିର ଗୋଟେ ରତ୍ନ ଥିଲେ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୱାନ ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ବରାମିର ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ବରାମିରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଏଭଳି ଠିକ୍ ହେଉଥିଲା ଯେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବରାହ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସଠିକ୍ ଲାଗୁଥିଲା ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ତାର ଆସିଲେ ନାଗାର୍ଜୁନ। ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଧ୍ୟରୁ ନାଗାର୍ଜୁନ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଜଗତର ରସାୟନବିଦ୍ ଭଳି ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କିଛି ମୂଳ ଧାତୁକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା। ତାଙ୍କର ଥିଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗବେଷଣାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯଦି ସେ କେହି କାମରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିନଥିଲେ ତଥାପି ସେ କିଛି ଧାତୁକୁ ସୁନା ଭଳି ଚକଚକ ଧାତୁରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ଥିଲେ। ତ ସେଇଭଳି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିଲେ ସେଭଳି କାମ କରି, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଧାତୁ କ'ଣ ସୁନା ଭଳି ଚକଚକ ଧାତୁରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ସେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ବି ସେଇ ଉପାୟରେ ସୁନା ଭଳି ଅନୁରୂପ ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି ହେଉଛି, ମାନେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସୁନା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ରସରତ୍ନାକରରେ ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା, ଟୁନ ପ୍ରଭୃତି ଧାତୁକୁ ଉଦ୍ଧାରଣ କୌଶଳ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରି ମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉଥରେ କେମିତି ରିପେୟାର କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଠି ରଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ। ତ ଆମେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଜାଣିବା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।